جو اپنے دور کی قلندر لاہوری ہیں اور امت مسلمہ پر آج کے دور میں ان کا بڑا ایک احسان ہے. انہوں نے باہر سے حاصل کی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب تمام یہودی لام بند تھے اسلام کے خلاف، اور پوری ملت اسلامیہ کا وہ سرادہ بکھیر رہے تھے. اس دور میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو، بالخصوص اہل ہند کے مسلمانوں کو، جب ہندوستان کا تقسیم نہیں ہوا تھا، پورے ہندوستان کے بالخصوص مسلمانوں کو متنبہ کرتے تھے کہ یکجا رہیں گے تو طاقت رہے گی. یہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں کسی ایک خاص پارٹی سے الہ آباد سے الیکشن بھی لڑی، لیکن جب یہ کلام میں ایک جلسے میں پڑھا جا رہا تھا، کسی نعت خواہ نے حضور اعلیٰ حضرت کا یہ کلام، نعت کا یہ اشعار پڑھا، اور چونکہ وہ صدر جلسہ تھے اور جب اپنی خطاب صدارت کے لیے اٹھے، اپنی صدارتی تقریر کرنے کے لیے اٹھے، تو انہوں نے 2 اشعار اس میں جوڑے. اور وہ اشعار کیا ہے؟ اسی وزن پر کہ زہ عزت و اطلاع محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد. اپنے وقت کا قلندر جو پوری ملت اسلامیہ کے لیے وہ درد رکھتے تھے، اور ایک درد مند دل رکھتے تھے، ایک حساس دل رکھتے تھے اپنے لیے اور اپنوں کے لیے بھی. اسی کلام میں 2 شعر انہوں نے کہا، اور کہا کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش. یہ اس پر میں توجہ آپ کی چاہوں گا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ تعالی وسلم. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. اور کہتے ہیں کہ تعجب کی جا ہے، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے لگائے خدا اور بجھائے محمد. اور ایک شعر اور کہا کہ محمد کا پکڑا، محمد کا پکڑا چھڑا نہ سکے کوئی، محمد کا پکڑا بچا نہ سکے کوئی، اور خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد. آج اس آخری مصرے پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور پوری توجہ چاہوں گا. چند الفاظ کہنے کی میں آج کوشش اور جسارت کروں گا. اللہ پاک ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ اپنے وقت کا قلندر جو فلکیات میں ماہر، ارضیات میں ماہر، سائنس میں ماہر، انگلش میں ماہر، دنیا کے بیشتر ممالک کا دورہ بھی کیا ہو اور اسلام کو بھی پڑھا ہو، قلندر لاہوری کتنی پیاری بات کہے گئے کہ محمد کا پکڑا، محمد کا پکڑا کون چھڑا سکتا ہے؟ وہ جس کی گرفت کر لیں، وہ جس کی پکڑ کر لیں، پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. اور اگر خدا نے کسی کی گرفت کی ہے تو محمد اسے ضرور چھڑائیں گے، اسے ضرور چھڑائیں گے. اور یہ کہا تو حدیث کی روشنی میں کہا. میں نے وہ حدیث بارہا آپ کو سنائی ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے. آقا کریم کا کریمانہ حال ہے. مسجد نبی شریف ہے، منبر پر نبی جلوہ بار صحابہ کا مجمع ہے. حضور خطاب کر رہے ہیں، آقا شفاعت کی باتیں چھڑی تھی، شفاعت کا تذکرہ چھڑا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطاب فرمایا شفاعتی لامتی من الکبائر. حضرت ابو دردہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ و ان زنا و ان سرقا. حضور آپ نے کہا ہے کہ آپ کی شفاعت آپ کی امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے، بڑے بڑے کھاپیوں کے لیے ہے، سیاہ کاروں کے لیے ہے. تو کیا یا رسول اللہ وہ زانی ہوگا، آپ کا امتی چور ہوگا، شرابی ہوگا، تب بھی آپ اس کی شفاعت کریں گے؟ آقا نے فرمایا نعم و ان زنا و ان سرقا. یہ حدیث مجدہ جافزہ ہے شفاعت کے حوالے سے.
आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमाने आलीशान है, मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी तुरबत अनवर की जियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई, है ना ये हदीस है। इसी तरह से ढेर सारी आपको हदीसें मिलेंगी जो शफाअत पर दलालत है। एक हदीस में और जिक्र करूं, मैदान क़यामत की घड़ी होगी, अरसे महशर है, अरसे महशर है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, हर बंदे का मीजान किया जा रहा है, किसी को पुल सिरात से गुजारा जा रहा है, किसी को मीजान पर कामा में खड़ा कर लिया गया है, किसी का मीजान किया जा रहा है, किसी के हाथों में हथकड़ियां लगी है, पैरों में बेड़ियां लगी है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। एक बंदे के हाथ में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां है, घसीटते हुए हुक्म हो गया इसे जहन्नम में ले जाकर के फेंक दो। हजरत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम एक ऊंचे मकाम पर खड़े होकर के तमाम मंजर को देख रहे होंगे, मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उस उम्मती का यह हाल हजरत आदम मुलाहिजा फरमाएंगे तो आप सदा फरमाएंगे आईना अहमदो, मेरे लाल अहमद कहाँ हो। आके करीम आदम फरमाएंगे बाबा आदम का ये क्या बात है। हजरत आदम फरमाएंगे देखो वो तुम्हारे उम्मती को फरिश्ते जहन्नम में लेकर के जा रहे हैं। आके करीम आगे बढ़ेंगे और फरमाएंगे मेरे उम्मती को लेकर के जा रहे हैं, मेरे उम्मती को लेकर के जा रहे हैं। आप मुलाहिजा फरमाएं हुजूर वहां तशरीफ लाएंगे और फरिश्तों से फरमाएंगे ठहरो, माजरा क्या है, मामला क्या। फरिश्ते कहेंगे या रसूलल्लाह बहुत बड़ा पापी है, काफी है, एक नेकी भी नहीं है, सिर्फ गुनाहों की गठरिया है, सिर्फ खता ही खता हो, हुक्म हो गया है इसे जहन्नम में फेंक दे। आके करीम फरमाएंगे जरा ठहरो फिर से मीजान करो। हुक्म वो अर्ज करेंगे हुजूर मीजान तो हो गया है, अब मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, जुमला अर्ज करना चाहता हूं, हुजूर के हुक्म पर फिर से मीजान होगा। और जब फिर से मीजान होगा अल्लाह ने इसकी गिरफ्त कर ली है, अल्लाह ने अदल फरमा दिया है, अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है, इसकी तकदीर का फैसला हो गया है। अब इसे कहीं और आसरा सहारा नजर नहीं आ रहा है, नदामत से सर झुका है। अरे महशर देख रहे टकटकी लगाए कि ये जा रहा है। सुभान सद्भावना क्लिनिक के जो ओनर हैं अपनी मरहुमा साहबजादी नूरी अनीस बिनत मोहम्मद अनीस खां की जानिब से इस मस्जिद की तामीर के सिलसिले में 50,000 रुपए मुबलिक इन्होंने चंदा इनायत फरमाया है। आप तमामी हजरात इनकी साहबजादी नूरी अनीस के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएं। अल्लाह ताला इस शहजादी की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और इनकी कब्र को नूर का गौहारा फरमाए, इनकी हर खता खताए सगायर कबायर को अल्लाह माफ फरमाए और अल्लाह ताला शहजादी नूरी अनीस के दर्जात को बुलंद फरमाए। हमने एक मौके पर अर्ज किया था डॉक्टर साहब से कि ये सिलसिला इसका आगाज करना है, इन्होंने इस बात का ख्याल रखा और इस मौके पर इन्होंने ये 50,000 रुपए नगद इनायत किया। चूंकि ये पहला चंदा आया है तो इसमें 786 रुपए मैं अपनी जानिब से शामिल कर देता हूं। तो आज 50,786 रुपए तामीर मस्जिद के सिलसिले में ये रकम आई है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ही इसका पूरा खाका और पूरी लागत का एक तखमीना आपकी सामने रखा जाएगा, फिर इसके बारे में आगाज किया जाएगा। और दूसरा ऐलान कि आने वाले दोशंबा को यानी सोमवार को सुबह बाद नमाज फजर इसी मस्जिद में डॉक्टर साहब की मरहुमा शहजादी साहबजादी के लिए कुरान खानी बराए साले सवाब इसी महफिल इसी मस्जिद में मुनक्किद की जाएगी। तो आप तमामी हजरात से पुरखुलूस ये गुजारिश है, इल्तिमास है, दस्तबस्ता अपील है कि आप बाद फजर सोमवार को शिरकत करें कुरान खानी में और मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएं। दुरूद पाक पेश करें। मैं अर्ज़ करूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा ना सके कोई, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा ना सके कोई और खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए मोहम्मद। आके करीम उस बंदे के पास आएंगे,
फरिश्तों से कहेंगे ठहरो, माजरा क्या? फरिश्ते कहेंगे हुजूर बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा गुनहगार है, बड़ा सियाकार है, एक भी नेकी नहीं है, सिर्फ खता ही खता है, सिर्फ जुर्म ही जुर्म है। हुक्म हो गया अल्लाह का कि इसे जहन्नम में छोड़ दिया जाए, हुक्म हो गया है, रब का फैसला हो गया इसकी तकदीर का। और जब फरिश्ते इसे लेकर के चल रहे थे ना, जा रहे थे जहन्नम की तरफ, तो ये दिल ही दिल में अंदर ही अंदर कुल रहा था, या रसूलुल्लाह तो मुझे कोई बचा ही नहीं सकता, या हबीबल्लाह अब मेरा क्या होगा? आका एक आप ही है जो मुझे बचा सकते हैं, एक आप ही का सहारा। आका आ गए हैं इस मुश्किल घड़ी में, आ गए हैं हुजूर इस मुश्किल घड़ी में। सुने, मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, जब हुजूर के लिए अरसे महशर को कायम किया गया है और फकत इतना सबब है इनखादे बदले महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, तो ज़ाहिर इज्जत होए तलाए मोहम्मद कि है अरसे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। और अल्लाह सुब्हानो जल्ला वाला ने उन्हीं के लिए जब सब कुछ बनाया है, तो उन्हीं के तरीके में जिंदगी है, उन्हीं के वसूल में इज्जत है, और उन्हीं के फरमान में दो जहां में बरतरी है। जो उनसे हटा जग से हटा, और जो उनसे मिला तो जग में फला। आज हमारी हालतें बदतर हैं, कसम पुरसी का आलम है। कसम बाखुदा मैं मेंबर शरीफ पर खड़े होकर के ये कसम मियां कह रहा हूं, आज हमारी हालतें बड़ी बदतर हैं। हमारी मस्जिदें वीरान हैं, शराब के अड्डे आबाद हैं, हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारे मदारिस वीरान हैं, तनज़्ज़ुली के वो शिकार हैं। हफ्ते में सिर्फ एक दिन मस्जिदों में मुसलमान नजर आते हैं। कोठे आबाद हो रहे हैं, शराब खाने आबाद हो रहे हैं, होटल आबाद है, पर मस्जिद वीरान है। सुने, एक हदीस आज मैं पेशे समाअत करूंगा। हजरत हुमाम इब्न मुनब्बा का तज़किरा गुज़श्ता जुमा में मैंने किया था, इस जुमा में भी उन्हीं के एक हदीस में जिक्र करूं। हुमाम इब्न मुनब्बा कौन? हजरत अबू हुरैरा के शागिर्द। हजरत अबू हुरैरा कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द, हुजूर के शागिर्द। हजरत हुमाम इब्न मुनब्बा से मरवी हदीस कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा से मरवी हदीस कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक तुम्हारे पास माल की परवानी ना होगी। जब तक तुम्हारे पास माल की परवानी नहीं होगी, उस वक्त तक कयामत आएगी ही नहीं। बस दौलत इतनी ज्यादा होगी, दौलत इतनी ज्यादा होगी, यहां तक कि मालदार को फिक्र दामनगीर होगी। उसका सदका कौन कबूल करेगा? उसका सदका वो किसे सदका दे, किसे सदका दे? उसका सदका कौन कबूल करेगा? फिर फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, इल्म उठ जाएगा, इल्म उठ जाएगा। आज इसी एक जुमले का अगर आप मुशाहिदा करना चाहें तो देखें कैसे कैसे खानकाहों से और दीगर जगहों से ऐसी जाहिलाना जहालत भरी बातें उठती हैं जिनका कोई ताल्लुक न इस्लाम से होता है और न इस्लामियात से होता है। लोग नमाजों से रुकते हैं, रोजों से रुकते हुए मिलेंगे, कुर्बानियों से रुकते हुए मिलेंगे, और हद तो यह है कि हुजूर से मोहब्बत करने के हवाले से भी पाबंदियां लगाते हैं। हुजूर का नाम लेने के हवाले से शिर्क और बिदअत के फतवे लगाए गए। जहालत, हुजूर ने फरमाया इल्म उठ जाएगा और जमाना करीब होगा, फितने ज्यादा होंगे, फितने ज्यादा होंगे। देखिए कैसे कैसे फितने हैं। हर ऐरा गैरा नत्तू खैरा दीन का लंबरदार है, दीन का लंबरदार है। चाहे वो मस्जिदें हैं, वो फिर वो मदरसे हों, या फिर खानकाहें हों, या फिर कौमी इज्तिमा हो, या कौमी इज्तिमा हो, हर जगह यही अलमिया है। पढ़े लिखे मारे जा रहे हैं, धुतकारे जा रहे हैं। जिनके पास इल्म है एक एक करके वो उठते चले जा रहे हैं। फरमाते हैं हुजूर कि वो जमाना करीब होगा, फितने ज्यादा होंगे और हरज ज्यादा होगा, हरज ज्यादा होगा। साहबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह ये हरज क्या है, हरज क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कत्ल, कत्ल यानी कत्ल गारत ज्यादा होगी। अब आज इस हदीस को आप पेशे नजर रखें और मुलाहिजा करें कि किस कदर हमारी हालतें बदतर हैं। कत्ल खून हमारे अंदर कितना पैदा हुआ,
ہمارے اندر مال کا جو لیبل ہے وہ بڑھا ہے یا نہیں بڑھا ہے، گراف بڑھا ہے یا نہیں بڑھا ہے، علم ہمارے اندر سے اٹھ رہا ہے یا نہیں اٹھ رہا ہے۔ یقینی طور پر علم ختم ہو رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، مال ہی کی وجہ سے کوٹھے آباد ہو رہے ہیں، مال ہی کی وجہ سے شراب خانے آباد ہو رہے ہیں، مال ہی کی وجہ سے ہوٹل آباد کیے جا رہے ہیں، مال ہی کی وجہ سے فتنہ برس رہا ہے، مال ہی وہ شے ہے جس نے ہمارے بھائیوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ حضور نے یہ فرمایا ہے، اگر کوئی اور کہتا تو بات سمجھ میں آتی، آپ مانتے نہ مانتے، پر یہ اس نبی کا قول ہے، یہ اس نبی کا فرمان ہے جن کے لیے قلندری لاہور یا علامہ اقبال یہ کہتا ہے، محمد کا پکڑا بچا نہ سکے کوئی، محمد کا پکڑا بچا نہ سکے کوئی۔ آقا جب پکڑ کر لیں گے قیامت میں پھر اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اگر حضور نے گرفت کر لی تو پھر یہ سمجھ لو اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ کیوں نہیں معاف فرمائے گا؟ اس لیے کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور جس کے لیے کہیں گے اللہ اسی کی شفاعت فرمائے گا، حضور جس کے لیے کہیں گے، اور حضور نے جس کا دامن پکڑ لیا، کہیں یہ کہہ دیا کہ تو میرا امتی ہے، ایسی ایسی حرکتیں کرتا تھا، تو میرا امتی ہو کر کے ایسا ایسا کرتا تھا۔ اگر حضور نے جھڑکیاں دے دی تو پھر کوئی نہیں پوچھے گا، تو کم سے کم اپنے حضور سے حیا کرو، اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی کے لیے یہ گمراہ والی راستے چھوڑ دو، اپنے نبی کے لیے اپنی پیشانی کو آباد کر دو، اپنے نبی کے لیے اپنے مسجدوں کو آباد کرو، اپنے نبی کے لیے اگر نبی راضی تو رب راضی، نبی ناراض تو رب ناراض، نبی ناراض تو رب ناراض۔ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، واہ خدا، دو عالم، دونوں جہان، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقط اتنا سبب ہے انقاذ بزم محشر کا۔ یہ طویل گفتگو ہے، بس علامہ اقبال کا یہ شعر اسی پہ ختم کرے کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ اور تعجب کی جا ہے، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اور امام اس کو محبت فرماتے ہیں کہ زہ عزت و اطلاع محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام